많아지고. Israel needs an enemy all the time. 트럼프 미국 대통령이 이란을 석기 시대로 되돌리겠다는 엄포까지 났는데요. President Trump, are you confident, sir? 미국은 최대한 빨리 종전을 하고 싶을 때지만 이스라엘의 계산이 약간 다르죠. המערכה טרם הסתיימה. Israel wanted to continue the war in all those three fronts. It was imposed on Israel by the United States. 이거 전쟁 이렇게 끝내서는 안 된다. 이번 기회에 완전히 입장을 내야 된다. 최대 규모의 공습을 하면서 사상자가 너무 많아지고. Israel needs an enemy all the time. 전쟁 중이라는 사실이 느껴지지 않을 만큼 담담해 보이는 이스라엘의 도심과 시민들의 일상. 얼마 전 폭격을 맞은 건물 주변도 마찬가지였습니다. The Israeli people, we're used to it. It's not new. It's not our first war. It's a tough neighborhood, Israel in the Middle East, and we need to, to learn to live with it. Yeah. And how do you describe your life? Regular life. 이스라엘에 살면서 전쟁은 피할 수 없다는 이스라엘 시민들. 더욱 예상치 못한 건 이들은 지금 전쟁이 끝나기를 원치 않는다는 것이었습니다. Regarding war, I believe that war is a necessary evil to get rid of evil, and without war, you can't have peace. So yeah, it's a necessary evil to have, but and it's sad, but it's what ultimately brings peace. How do your friends talk about the war, and they agree with this war in Iran? Right, correct. I think pretty much everyone. אם צריך, למשל, איראן תוקפת אותנו, רוצה להרוג את עם ישראל, להשמיד את עם ישראל, צריך לתקוף בחזרה. אני רוצה שיהיה שלום. אנחנו בתורה שלנו, זה כתוב, צריך שיהיה תמיד שלום, לא משנה יהודי, גוי, לא משנה מה. צריך שיהיה שלום. אבל כמובן, מי ששונא אותך ורוצה להרוג אותך, בא להורגך, השכם להורגו. 이스라엘의 한 여론조사에서도 국민의 약 65%는 이란과의 전쟁이 끝나지 않기를 바란다고 답했습니다. 이스라엘 국민들은 왜 전쟁을 원하는 걸까? And so Israelis believe that Iran is a very significant threat, military and strategic, but primarily they view Iran as an existential threat. There is an understanding that Iran can somehow completely destroy Israel. And the only way to hold back or to prevent or destroy the threat is military action. 이슬람 국가들로 둘러싸여 있는 이스라엘. 그런데 생존의 위협을 받는다는 불안은 더 오랜 세월로 거슬러 올라갑니다. 2차 세계대전 중에 600만 명이라는 유대인이 학살당하지 않습니까? 이게 이 사람들한테는 어마어마한 트라우마로 이 작용을 하고 있는 겁니다. 우리가 왜 이렇게 당하느냐? 그 결론이 뭐냐 하면은 나라가 없기 때문이다. 그러면 건국을 하자. 결국은 고향의 땅으로 돌아가자. 그게 시오니즘이고 그렇게 해서 이스라엘 땅으로 돌아왔더니 거기에는 이미 2000년 동안 팔레스타인 사람들이 살고 있었던 것입니다. 영토를 둘러싸고 유대인과 팔레스타인 주민들 사이에 격한 충돌이 계속되자 결국 유엔이 중재에 나섰습니다. The resolution of the DAC Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstentions. 팔레스타인 지역을 56%와 43%로 나눠 유대인 국가와 팔레스타인 국가를 세우는 유엔 분하란. 남은 1%인 예루살렘은 분쟁을 막기 위해 유엔 관리구역으로 지정했습니다. 분하란이 발표되자 유대인들은 환호했고 팔레스타인은 불공정하다며 강하게 반발했습니다. 47년도에 유엔 권고안이 나왔거든요.
바로 다음 해인 48년 5월 14일 날 유대인들이 갑자기 기습 건국을 해버립니다. 여기에 아랍권이 경악을 해버려요. 아니 뭐야, 갑자기 너희들끼리 건국을 해버려? 오전에 건국을 했거든요. 오후에 1차 중동전쟁이 시작이 됩니다. 건국 직후 주변 아랍 국가들과의 1차 중동전쟁을 시작으로 이스라엘은 이집트, 요르단, 시리아 등 주변 국가들과 3차례 전쟁을 더 치르게 됩니다. 이 4차례 중동전쟁까지 거치며 이스라엘은 건국 당시보다 더 큰 영토를 얻게 됩니다. 반면 팔레스타인 주민들은 가자와 서안지구로 나뉘어 살아가게 됐고 많은 난민이 각지로 흩어졌습니다. 그러던 2023년 10월 7일 지금의 이란 전쟁에 큰 영향을 미친 충격적인 사건이 벌어집니다. 유대교 명절 기간을 맞아 음악 축제가 한창이던 그때 경보음이 울리며 로켓탄이 하늘을 가르기 시작했습니다. 패러글라이더를 탄 팔레스타인 무장정파 하마스의 기습. 동시에 지상에서는 오토바이와 차량을 이용한 무장대원들이 장벽을 넘어 몰려왔습니다. I'm lying down, and everyone is lying down because Gaza is bombing us. 축제 현장은 순식간에 아수라장이 됐습니다. 하마스 무장대원들은 축제장뿐 아니라 민간인들이 거주 중인 마을까지 침투했습니다. 많은 사람들이 이유도 모른 채 숨졌습니다. 한 30개 마을이 습격을 당했어요. 그러면서 그 마을에 들어가서 민간인을 학살했죠. 저는 그 영상 봤거든요. 왜냐 하마스 바디캠에 달았던 영상이에요. 보기가 충격적인 영상들. 그 다음에 뭐 아이들 뭐 불 지르는 영상도 있죠. 성폭행 뭐 이거는 거의 뭐 트라우마 수준이죠. 트라우마 수준이고 잊혀지기 어려울 거예요. 하마스는 심지어 대피소에 몸을 숨긴 사람들에게마저 무자비한 공격을 가했습니다. 이날 약 1,200명의 이스라엘인이 숨졌고 250명이 넘는 사람들이 인질로 끌려갔습니다. People lose faith. I mean, you look at these people that were killed. Most of them were center, left. People who wanted to have peace. People who hired people from Gaza to work with them. These people were killed in cold blood. People were kidnapped, etc. So people can think that you cannot believe the other side, you cannot trust them. You always have to be strong and you have to show your power in order to keep yourself safe. המקומות שהחמאס מסתתר בהם, פועל מתוכם. נהפוך אותם לאיי חורבות. 이스라엘은 즉시 하마스와 헤즈볼라를 상대로 강도 높은 군사 작전에 돌입합니다. 보복에 가까운 공격은 2년 동안이나 이어졌고 그 기간 동안 가자 지구에선 팔레스타인인 7만 명이 넘게 숨졌습니다. 그리고 레바논에선 100만 명의 피난민이 발생했습니다. So one lesson is not to rely on deterrence, but on preemption. We don't wait to assume their intentions, but we preempt. 이스라엘은 이번 대이란 공습 당시에도 이란의 핵 개발이 임박해 안보를 위해 더는 대응을 늦출 수 없다며 선제 공격을 시작했습니다. PD수첩은 이스라엘 방위군을 찾아 이스라엘의 입장을 직접 들어봤습니다. This is a regime that has vowed to annihilate the state of Israel and has acted on a plan. Hamas, Hezbollah, the Houthis, different groups in Syria and Iraq. October 7th, they were, a lot of it, they were behind it. We saw those threats, understanding those were imminent threats, that if we don't act against them now, there will be a very, very heavier price and much more difficult situation later.
레바논 내 무장정파 헤즈볼라에 대한 공격 역시 위협에 대비하기 위해선 불가피하다는 이스라엘. 하지만 이는 방어 차원을 넘어섰다는 지적도 있습니다. 이스라엘군이 국경이 아닌 레바논 영토 안쪽에 자의적인 경계선을 설정하고 헤즈볼라의 접근을 차단하고 있기 때문입니다. 레바논은 이를 영토 침범이라고 주장하고 있습니다. Our defense doctrine says that you need to bring the war to your enemy's territory. Because if it's in our territory, it means civilians very quickly. Such a small country, we saw what happened on October 7th. It was just, they massacred hundreds of civilians, communities. It was just a few kilometers. So definitely our war with our enemies has to be on their territory. 영토가 좁은 만큼 대응이 늦으면 치명적일 수 있기에 전쟁은 자국이 아닌 상대의 영토에서 치러져야 한다는 이스라엘. 전문가들은 이런 주장에 강하게 의문을 제기하고 있습니다. 공격할 것이 우려돼서 내가 미리서 공격하겠다. 이런 논리는 처음 들어봐요. 이건 명백한 국제법 위반이고 전범 국가들이 하는 행위라고 저는 생각해요. 주변국에 비해서 우리나라가 작은 나라다. 작은 나라니까 선제 공격하고 작은 나라니까 미리서 응징하고 작은 나라니까 어떤 폭력도 정당화된다는 그런 논리는 세상에 도대체 어디가 있을까요? 그렇게 생각하면 작은 나라는 모든 전쟁의 정당성을 갖겠네요. 더군다나 이스라엘은 지금 무력, 군사력에 있어 주변국에 비해서 압도적 우위를 갖고 있어요. 그렇게 많은 사람들이 집단적으로 이 말이 안 되는 논리에 취해 있을까? 이게 문제겠죠. 이란은 미국의 압도적인 군사력에 정면으로 맞서는 대신 전 세계 에너지 공급의 목줄이라 불리는 호르무즈 해협을 봉쇄했습니다. 미국이 다른 나라의 도움을 요청할 만큼 호르무즈 해협에 대한 이란의 장악력은 여전히 강력해 보입니다. 호르무즈 해협을 둘러싼 이란의 해안선에서 날아오는 미사일, 그리고 물 위에서 돌진해오는 고속정예 협공이 호르무즈를 이란의 요새로 만들고 있습니다. 전쟁의 파장은 중동을 넘어 전 세계 경제 불안으로 번졌습니다. 호르무즈 해협을 이란이 봉쇄했는데 그거를 뚫지를 못하잖아요. 트럼프 대통령 입장에서 전쟁을 빨리 끝내야 돼요. 전쟁을 오래 끌고 갔을 때 정치적으로는 도움되는 게 별로 없어요. 11월 중간 선거도 있고요. 그리고 무엇보다도 미국 경제가 계속 어려워지니까. A lot of brilliant work, but we're going to have a much safer world as soon as it's finished, and it's going to be finished pretty quickly. 전쟁 39일째였던 4월 7일, 트럼프 대통령은 이란과의 휴전을 발표했습니다. 미국은 종전을 하고 싶어 하는 것처럼 보여요. 근데 이스라엘의 계산이 약간 다르죠. 이스라엘은 훨씬 더 초조해하는 거는 맞는 것 같아요. 미국의 공조 없이는 전쟁을 계속 이어가는 게 쉽지만은 않기 때문에 주어진 시간 내에 최대한 적을 더 많이 제거를 하기 위한 목표를 향해서 굉장히 바삐 움직이는 것 같기는 해요. 미국의 휴전 발표에도 이스라엘은 공격을 멈추지 않았습니다. 휴전 다음 날인 8일엔 약 10분 만에 레바논 100곳 이상을 폭격했습니다. 모든 것이 잿더미로 변해버린 일명 검은 수요일. 이날 하루에만 300명 넘게 숨졌고 1,100명 이상이 다쳤습니다. 이 가운데 110명은 어린이와 여성 그리고 노인이었습니다. انه ابني كان عم بيلعب اجي لاقيه هون يعني ما عادش اقدر اشوف ما عادش اقدر اطلع بعيونه الحلوين هون شو بدي اقول. 집안으로 떨어진 미사일에 20개월 아이도 그 자리에서 숨졌습니다. 며칠 후 방탄복을 입고 레바논 땅의 모습을 드러낸 네타냐후 총리. נכונות להילחם, והם נלחמים היטב, המלחמה נמשכת, כולל בתוך רצועת הביטחון בלבנון, שיש עוד מה לעשות ואנחנו עושים אותה. 마치 모든 것을 집어삼킬 듯 이스라엘의 무차별적인 공습은 그 후로도 쉬지 않고 휘몰아쳤습니다. 미국이 진짜 통제 가능하다고 믿을 정도로 공조를 했느냐라고 하면은 거기에 반문이 좀 있는 거죠. 그러니까 미국의 방향에 공조하는 것처럼 제스처만 취했지 실제는 안 한 거죠. 실체적인 통제력은 없다라고 하는 게 이제 맞다고 봐야 되는 것 같아요. 국제사회의 강한 요구에도 이스라엘은 헤즈볼라에 대한 공격을 멈추지 않고 있습니다.
폭격이 휩쓴 자리마다 남겨진 것은 폐허가 된 삶, 그리고 사랑하는 이를 잃은 슬픔이었습니다. 국제법과 규칙이라는 것은 과거와 달리 당연한 것으로 생각할 수 없는 게 돼버렸다. 금기라는 게 무너졌다. 주권 침탈이라는 금기 무너졌고, 그 다음에 민간인에 대해서 공격하면 안 된다는 금기도 무너지고 있다. 전 세계에 영향을 받잖아요. 그러면 남의 일이 남의 일이 더 이상 아니다. 한국이 어떠한 역할을 해야 되는지, 그게 외교적이든 아니면 군사적이든 어떤 역할을 해야 되는지 숙제가 주어졌을 테니까 이제 답을 찾아야 될 시점이다, 이렇게 봅니다.